आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर शहर के जामिया मस्जिद में मस्जिद दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के बारे में गलतफहमियां एवं भ्रांतियों को दूर करने और देश में आपसी भाईचारे को कायम रखने के उद्देश्य से आज शहर बीजापुर की मशहूर तारीखी जामिया मस्जिद में जमाते इस्लामी हिंद बीजापुर और जामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त आश्रय में विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए मस्जिद दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया। इस मस्जिद दर्शन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इलियास बड़ेघर बीजापुर शहर के जामिया मस्जिद में मौजूद हैं, जो इस मस्जिद दर्शन कार्यक्रम के जिम्मेदारान और मस्जिद दर्शन के लिए आए हुए लोगों से बात कर रहे हैं। आइए हम उन्हीं से और ज़्यादा जानकारी लेते हैं इस मस्जिद दर्शन कार्यक्रम के बारे में। धर्म के नाम पर लड़ाने वालों को हैरान कर दिया। मेरे शहर ने आज एक बेहतरीन काम कर दिया। कुछ इस तरह से दिया जवाब दोनों भाइयों ने कि हिंदू ने मुसलमान को सलाम कर दिया और मुसलमान ने हिंदू को राम राम कर दिया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ आपका मेज़बान इलियास बड़ेघर। आप सभी का बीजापुर समय में स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई भी धर्म खराब नहीं होता, इंसान ही खराब होता है, और जो इंसान खराब होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। आज हमारे गंगा जमनी तहजीब वाले मुल्क के अंदर चंद मुट्ठी भर लोगों ने बड़ा ही उत्पात मचाकर आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनकी कोशिशों को नाकाम करने के लिए हर तरफ जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो आलिम हैं या बड़े बड़े पंडित हैं, ये कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है देश की, वो हमेशा के लिए कायम रहे। इसी के चलते शहर बीजापुर में आज जामिया मस्जिद में तारीखी जो इमारत है, यहाँ पर मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार और जमात इस्लामी हिंद के सहयोग से आज मस्जिद दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कई हिंदू भाइयों को आमंत्रित किया गया है। आइए मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार और जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदार से हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम का उनका असल मकसद क्या है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मोहतरम सामाईन, आज माशाअल्लाह शहर बीजापुर के अंदर तारीख़ी शहर में तारीख़ी जामिया मस्जिद के अंदर जमात इस्लामी हिंद और ज़िले बीजापुर के ज़िम्मेदारान ने एक बेहतर से बेहतर बल्कि एक अनोखा प्रोग्राम यहाँ पर किया है। और ये प्रोग्राम हमारे अपने आँखों के सामने है कि बिरादरान वतन जो गैर मुस्लिमीन हैं उनको मस्जिद के अंदर लाकर ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग किस तरह नमाज अदा करते हैं, किस तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारे मस्जिद में एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ये बात हमें जानना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा गए तो सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा में मस्जिद क़ुबा की तामीर फरमाई। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो है वो क़ुबा है। आज से 1400 साल पहले से लेकर आज तक उस मस्जिद में वही एक्टिविटीज़ हैं जो चली हुई आ रही हैं, जिसमें नमाज है, जहाँ पर ज़िक्र है, जहाँ पर लोग उम्रा के ज़ायरीन जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, 2-2 रकात नफलें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। यही काम हर मस्जिद में होता है। आज बिरादरान वतन के दिलों के अंदर ये बात पैदा की जा रही है, एक तरह का जहर डाला जा रहा है कि मस्जिदें जो हैं जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो रहा। यहाँ पर आप आएंगे, हर एक को आने की इजाज़त है, चाहे कोई भी आकर यहाँ पर देख सकता है कि मस्जिद के अंदर आएंगे तो आने से पहले हमें मुँह हाथ धोना है, पाक होना है, वज़ू करना है, चेहरा धोना, हाथों को धोना, मसा करना, पैरों को धोना, अच्छे से अच्छे पाक साफ़ होकर अपने दिल को पाक करके, अपने दिमाग को पाक करके, अपनी तिजारतें, अपने मामलात, अपने सारे चीज़ों को बाहर छोड़कर, अपने बीवी बच्चे घर सबको बाहर छोड़कर जब मस्जिद में आ रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ बंदे की नीयत ये होती है कि मैं नमाज़ पढ़ूँगा, मैं अल्लाह ताला की इबादत करूँगा, मैं पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ करूँगा कि सारी दुनिया में अमन कायम हो जाए। मस्जिद के अंदर आप आएँ, आप यहाँ पर सर्च करें, यहाँ पर देखें, मस्जिद के सफ़ों को देखें। यहाँ पर लोग बैठते हैं, इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं होती।
यही काम होता है पहले से लेकर आज तक मस्जिद में, और इंशाअल्लाह क़यामत तक भी यही काम होता रहेगा। जितने आए पीढ़ियाँ गुजर गईं और उसके बाद उनके बच्चे हुए, फिर उनके भी बच्चे हुए, कभी किसी ज़माने में मस्जिद को गलत इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पर अल्लाह ही की बातें होती हैं, यहाँ पर कुरान की बातें होती हैं, यहाँ पर हदीस की बातें होती हैं, यहाँ पर उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती। यहाँ अमन की बात, यहाँ शांति की बात, यही चीज़ है। तो इसके लिए बिरादरान वतन को लाना और मस्जिद को दिखाना, और हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं रुकू कैसे कर रहे हैं, सजदा कैसे कर रहे हैं, ये अल्लाह के सामने हम झुक रहे हैं। ये अल्लाह ताला जो हमें पैदा किया, जिसने दुनिया बनाया, जिसने चाँद सूरज सितारे पहाड़ दरिया पानी आग पैदा किया, वो तमाम चीज़ों को पहचानने वाले हम बने, इसके लिए अल्लाह के घर में आया जाता है, यहाँ झुका जाता है, रुकू किया जाता है, सजदा किया जाता है और खड़े होते हैं। इसमें हमारे बदन के लिए कितनी सेहत है, हमारी रूह के लिए कितनी सेहत है, सजदे में कितने हमारे हज़ारों हिकमतें अल्लाह ने छुपा के रखे हैं। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आज बिरादरान वतन को यहाँ पर लाया गया है और कई गैर मुस्लिमीन भाई हमारे आए हैं। वो आए हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी नमाज को देखें, हमारे एक्टिविटीज़ को देखें, यहाँ हमारे रहन सहन को देखें। ये अल्लाह का घर है, हर एक को यहाँ पर आने की इजाज़त है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने साफ़ फरमा दिया, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़ ज़का व लम यख़शा इल्लल्लाह। बेशक जो मसाजिद की तामीर करता है, यानी मसाजिद को आबाद करता है, इससे मुराद मुसलमानों से भी आबाद करें और गैर मुस्लिमीन को भी हैं, उनको भी हिदायत के लिए मस्जिद को लाने की कोशिश करें, उनको बताएँ कि यहाँ पर क्या होता है। लेकिन नाम निहाद बाज़ लोग ऐसे हैं जो मीडिया में, जिन लोगों ने न जाने रंग को, नस्ब को, न जाने किन किन चीज़ों को लाकर जहर उगला है। हर चीज़ के अंदर, किसी न किसी चीज़ के अंदर लाकर जहर उगला है। ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, खलक़कुम मिन तुराब। बस यही है कि अल्लाह का घर है। मुसलमान इस्लाम लाने के बाद जो मुसलमान होता है उसके लिए एक पवित्र जगह है, एक पाकीज़ा जगह है, जहाँ पर किसी तरह का कोई अमल यहाँ दूसरे होते नहीं, सिर्फ नमाज यहाँ पर अमल होता है, कुरान की तिलावत होती है, यहाँ अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है। बस यही चीज़, ताकि कोई भी आए देखे। ये मस्जिद का घर हर एक के लिए खुला रहता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हर एक को दीन की हिदायत अता करे, सिरात मुस्तकीम अता करे। और ये जो प्रोग्राम किए गए हैं माशाअल्लाह, जमात इस्लामी की तरफ से एक बड़ा एक यहाँ पर वफ़द है, उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनतों के साथ ये प्रोग्राम किया है और इनको इजाज़त दी है हमारी इमामत कमेटी के ज़िम्मेदारान ने, और जो ज़िम्मेदारों के अंदर सब ने मिलकर एक प्रोग्राम को सराहा है और उन्होंने इसको इजाज़त भी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम हर मस्जिद में भी हो, पूरे शहर के, और उसके अलावा उन मकामात में हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर इस प्रोग्राम की ज़रूरत है, ऐसी जगह पर ये प्रोग्राम हो जहाँ पर इन प्रोग्रामों की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। बल्कि पूरे कर्नाटक में फैल कर हर मसाजिद के अंदर जगह जगह जाकर लोग ये बताने की कोशिश करें। और इसके अलावा ये तारीख़ी मस्जिद है, तारीख़ी मस्जिद के उसूल और ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे ऊपर कड़े और ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि 500 साल 600 साल की एक बहुत बड़ी पुरानी मस्जिद अल्लाह ताला ने हमको इबादत के लिए दी। यहाँ पर विज़िटर्स आते हैं, यहाँ पर देखने वाले आते हैं, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, टूरिज़्म यहाँ पर है। यहाँ आने के बाद हमारी भी कुछ एक्टिविटीज़ हों। मैं हमारे मस्जिद के इमामत कमेटी के ज़िम्मेदारान से भी, जमात इस्लामी के लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात भी इस मस्जिद को, जितने टूरिज़्म यहाँ पर आते हैं उन लोगों के लिए कभी पानी का इंतज़ाम, कभी चाय का इंतज़ाम, किसी न किसी दिन उनके लिए हमारे जो इस्लाम का लिटरेचर है उन तक पहुँचाने की फ़िक्र, ये तमाम चीज़ों का भी आप इंशाअल्लाह करेंगे, मैं उम्मीद करूँगा। मैं मीडिया वालों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ पर पूरा इन चीज़ों को कवर किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बस ये इखलास का अमल है, यहाँ पर किसी तरह की कोई सियासत वगैरह कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस खैर उम्मत में, इस काम में आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फ़रमाएँ और बिरादरान वतन के दिलों को अल्लाह ताला नरम फ़रमाएँ और उनको भी, उनके दिलों के अंदर भी दीन इस्लाम को दाखिल फ़रमाएँ। बस इन्हीं बातों को मैं कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ़, इमाम व ख़तीब जामिया मस्जिद बिजापुर। ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್. ಯಾವತ್ತೂ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಿಂದ್ ಸ್ಥಾನೀಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಕಾಜಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಿಂದ್ ಬಿಜಾಪುರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಸೀದಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಸೀದಿ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ದಿನಾಲೂ 5 ಸಾರಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಸೀದಿ
ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇಶ, ಬಹುಧರ್ಮೀಯ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಮಸೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿರವನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಗಣ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನಾಲು 5 ಸಾರಿ ಏನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ನೆನೆದು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಶಿರವನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅನೇಕ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಅವನೇ ಒಡೆಯನು, ಅವನೇ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಸೀದಿಯ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಾಂಧವರು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು 5 ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಿದೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವರ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿವೆ. ಅವನ್ನೇ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಿಷದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಸೀದಿಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಾಂಧವರು ಇಡೀ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಬಾಂಧವರ ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ದೂರ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಲು ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪುರುಷರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಂದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಭಾತೃತ್ವದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಾಂಧವರು, ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೆನಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಕುರಾನ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಠಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ, ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ,
ಕೂಡಿ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. सर ये कार्यक्रम केवल बिजापुर के मात्र सीमितवाಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಈ ತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಕ್ಸಾ ಹುಡ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಾವು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ದೇಶ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿದೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಾತ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಆಗಲಿ, ಬುಖಾರಿ ಮಸೀದಿ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಕಾಜಿ. ನಾನು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮೀನ್ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಯಾರವರು ಅಯ್ಯೂಬ್ ಬಾಂಗಿಯವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. मस्जिद दर्शन कार्यक्रम के लिए जो मुख्य अतिथि के तौर पर जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಧರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜಾತಿಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ ಥರ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, India is my country, all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಥರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಭಾಗ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ. ಸರ್, ಮಸ್ಜಿದ್ ದರ್ಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ತಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮಸ್ಜಿದ್ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಮಸೀದಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಡೀತದೆ, ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಂಶಯ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನಮಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಸೀದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯು ಕೂಡ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತದೆ, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮಸೀದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಸೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾರತವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳ ಹೊರಗಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನ ಕರೆದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ, ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ವಿದ್ಯಾವತಿ ಅಂಕಲ್ಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ವಕೀಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರಲಿ, ಮಸೀದಿ ಮಂದಿರಗಳಿರಲಿ, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜನ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಅದ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಹಾಹಾಕಾರ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗಿದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಮಸೀದಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಆಗಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಸೀದಿಯೊಳಗಾಗಲಿ ನಮಾಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಜಾಪುರದ ಜನತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಏನದ ಅಂತನ್ನೋದು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಸೀದಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದದ್ದು. ಅವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಏನದ ಈಗ ಹೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಈ ಸಂಘಟನೆಯವರು ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಸ್ಜಿದ್ ದರ್ಶನ ಇದೆ ಸರ್, ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು
ಮಸ್ಜಿದ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಪ್ರಥಮ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಏನಿರಬಹುದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ನಮಾಜ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧತೆ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಶಾಂತತೆ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಅನುಕರಣೀಯ ಅದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂತು. ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಧರ್ಮನೇ, ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು, ಮುಸ್ಲಿಮರಿರಲಿ, ಹಿಂದೂಗಳಿರಲಿ, ಶಿಖರಿರಲಿ, ಪಾರ್ಸಿಗಳಿರಲಿ, ಜೈನರಿರಲಿ, ಬೌದ್ಧ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎನ್.ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಿಂದ್ ವಿಜಯಪುರ ಈ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಸ್ಜಿದ್ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೆವು, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಇಮಾಮ್ ಕಾಶಿಮ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ, ಮತ್ತು ಕಾಜಿಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ. ಆ ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆ ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅದು. ಆ ಸಂಘಟನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಈ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪಂದನ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತರಂಗಗಳು ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ತರಂಗ ಈ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಂತ ಮಾಡ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಲು ಕೀಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಮುಂದೆ ಮೊದಲು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಬಡವಿದ್ದರು ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾವುಕಾರ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕವ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಧರ್ಮನೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಪೈಗಂಬರ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮ ಇದು ಈ ಧರ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಏನೇನೋ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದರೆ ಕೇವಲ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಸ್ಜಿದ್ ದರ್ಶನ, ಇದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಂದವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು PUC ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಅದ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜಕಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐತಲ್ಲ, ಆ ಜಕಾತ್ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ 2.5% ಇಲ್ಲಿ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ನಮಾಜ್ ಟೈಮ್ದಾಗಲಿ ಅದೊಂದು ದಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಿಂದ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು VS ಖಾಡೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. जैसा कि आपने सुना कि आए हुए तमाम जो गैर मुस्लिम लोग हैं और जमात के मेम्बरान हैं, ज़िम्मेदार हैं, जितने भी आए हुए मेहमानों ने अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसमें एक बात छलकती है कि हमारा देश एक रहे। और सभी ने यहाँ पर मस्जिद में आकर यहाँ पर जो नमाज़ पढ़ी गई उसको भी देखा, और जिस तरह से डिसिप्लिन से यहाँ पर दुआ मांगी गई वो भी देखा। इस पर कई लोगों ने इस बात का इजहार किया कि जिस तरह से एक शेर है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस बात का जिक्र करते हुए वो बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे थे। तो इसी तरह से सभी ने अपने अपने दिल से एक देखकर यहाँ पर का जो माहौल है उसे देखकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो इस तरह के जो आयोजन बार बार जमात इस्लामी कर रही है और भी जो दीगर जमातें कर रहे हैं, देश में कई ज़िम्मेदार भी कर रहे हैं। इस तरह के आयोजन जो नफ़रती लोग हैं उनके दिलों पर कुछ असर कर पाएगी। देश में क्या नफ़रत का माहौल ख़त्म हो पाएगा या सियासत का रंग इस पर हमेशा चढ़ा रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
तो और खबरों के लिए देखते रहिए बीजापुर समय। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।